محمد رسول الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد. يا ربي صل عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد. يا ربي صل عليه وسلم. سبحان الله وبحمده. 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 يا الله 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 يا الله. اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وآله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. الفاتحة وآية الكرسي ثلاث من كل الله أحد بالمعوضتين روح من اتبعنا هؤلاء بسببهم عبيدك الرقراء الراجون إلى رحمتك الواسعة. والدينا والد الحاضرين والديهم مشايخنا مشايخهم وصولهم وفروعهم أجركم الله. بسم الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه
يشاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له. بسم الله الرحمن الرحيم. قل الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له. بسم الله الرحمن الرحيم. قل الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين وصل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين وصل وسلم على سيدنا محمد في كل وقت وحين وصل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. اللهم اجعل واوصل وتقبل ثواب قرآننا من القرآن العظيم وما قلنا من قول لا إله إلا الله وما سبحنا الله وبحمده وما صلينا على النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم في هذا المجلس المبارك هدية واصلة ورحمة نازلة وبركة شاملة نقدم ذلك ونحدي إلى حضرة سيدنا وحبيبنا وشفينا وقرة أعيننا محمد صلى الله عليه وآله وسلم ثم إلى أرواح آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين صلوات الله وسلامه عليه وعليهم أجمعين وإلى أرواح آل كل والصحابة والقرابة والتابع وتابع التابعين لهم بإحسان لا يوم الدين ثم إلى أرواح أربعة أئمة المجتهدين ومخلف الدين والعلماء العاملين والفقهاء والمحدثين والقراء والمفسرين والسادة الصوفية والمحققين وأولياء كونه أجمعين وثواب مثل ذلك مع مزيد برك وإحسانك إلى أرواح من كانت القراءة باسمهم وضع ذلك من أجلهم خصوصا الحبيب عبد الرحمن بن علي بن شيخ أبو بكر بن سالم وأزواجه وأولاده والحبيب سالم بن أحمد العيدروس والحبيب أحمد بن سالم العيدروس والحبيب علي بن سالم العيدروس والحبيب حسن بن سالم العيدروس والحبابة فاطمة بنت سعيد والحبيب شيخ بن عمر العيدروس والحبابة علوية بنت علوي بن شيخ أبو بكر والحبابة فطوم بن عبد الرحمن بن شيخ أبو بكر والحبابة سلمى بنت عبد الرحمن بن شيخ أبو بكر والحبابة مريم بنت شيخ العيدروس والحبيب حسين بن شيخ العيدروس والحبابة عامنة بنت شيخ العيدروس والحبيب عمر بن شيخ العيدروس والحبيب عمر بن مصطفى العيدروس وإخوانه والحبيب محمد بن حسين بعبود والحبيب علي بن محمد بعبود والحبيب عمر بن حسين باقيل والحبيب أحمد بن عبد الرحمن العيدروس والحبيب علي بن محمد بن حسين الحبشي والحبيب عبد الله بن علوي باقيل والحبيب عبد القادر الحسني والحبابة خديجة بنت علوي الكا والحبابة هند بن طاهر بن طاهر أوصل اللهم ثواب ذلك منا إليهم اللهم اجعل فداء له من النار وفكاكا له من النار وبراءة له من النار ونجاة له من النار اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم ووالدينا ووالدهم وأصولهم وفروعهم ثم إلى أرواح من ضاجعهم وقاربهم من أموات المسلمين كافة عامة خصوصا من لا زائر له ولا ذاكر له وأم الجميع بالرحمة والرضوان واسكننا وإياهم فسيح الجنان يا حنان يا منان يا من إذا سئل أعطى وإذا استعين أعان اللهم اجبر انكسارنا واقبل اعتذارنا واختم بالصالحات أعمالنا وعلى الإيمان والإسلام جميعا توفنا وأنت راض عنا ولا تخيبنا اللهم بغفلة ولا تأخذنا على غرة واجعل آخر كلامنا من الدنيا عند انتهاء آجالنا قولا لا إله إلا الله
سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم كما أحييتنا عليها فأمتنا عليها غير مفتونين ولا ضالين ولا مذلين ولا مغيرين ولا مبدلين وأنت حسبنا ونعم الوكيل. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. اللهم إنا نسألك بحق الفاتحة بسر الفاتحة بكرامة الفاتحة بشفاعة الفاتحة إنا نسألك أن تجعلنا من أهل القبول والإقبال والوصول إلى مقام الرجال واجعلنا محبين ومحبوبين في كل حال بحق النبي محمد إمام أهل الكمال ومولى بلال والآل والأصحاب التابع لهم في الأقوال والأفعال والأحوال وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawamil mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'du. Ma'asyiral habaib yang kami muliakan, yang kami cintai, yang kami takzimi, para anak cucu Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wabil khusus Al Habib Muhammadul Bakir bin Saleh Maula Dawilah, Habib Saleh bin Ahmad Al-Idrus, Habib Abdullah bin Alwi bin Salim Al-Idrus, dan Khadimul Ma'had Darut Ta'lim wa Da'wah lil Ustaz Al-Habib Alwi bin Salim Al-Idrus, Habib Asadullah bin Alwi bin Salim Al-Idrus, Habib Muhammad bin Abdullah bin Alwi bin Salim Al-Idrus, dan seluruh habaib sekalian yang karena keterbatasan kami tidak mampu untuk kami sebutkan satu persatu, para asatid, para undangan, kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah, pagi hari ini Allah telah mentakdirkan kita untuk bermuajahah, untuk berkumpul menghadiri haul ke-20 dari guru kita Al-Maghfurlah Al-Ustadz Al-Habib Alwi bin Salim Al-Idrus, yang rangkaian acaranya telah dimulai tadi malam dengan pembacaan Maulid Nabi beserta pengajian umum bersama Majelis Ta'lim Al-Islami lil Ustadz Al-Habib Alwi bin Salim Al-Idrus, yang mana pada pagi hari ini kita memperingati haul beliau yang ke-20. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, rangkaian acara pada pagi hari ini dalam memperingati haul ke-20 dari Al-Maghfurlah Al-Ustadz Al-Habib Alwi bin Salim Al-Idrus telah kita awali bersama dengan pembacaan Maulid Nabi, pembacaan surat Yasin dan tahlil yang untuk menambah keberkahan acara kita pada pagi hari ini. Sejenak kita akan mendengarkan lantunan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Ustadzul Karim Afan Salim. Falyatafaddal ali maskura. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم لا خوف عليهم ولا هم يحزنون.
الذين آمنوا وكانوا يتقون ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم ولا يحزنك قولهم إن العزة لله جميعا هو السميع العليم صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Sadaqallahul adzim. Jazakumullah khairan katsira. Semoga kita yang mendengarkan pembacaan tadi akan mendapatkan keberkahan dari ayat suci Al-Qur'an tersebut. Dilanjutkan dengan acara yang berikutnya, yaitu sambutan yang pertama atas nama keluarga, yang dalam hal ini akan disampaikan oleh Sayyidi Habib Asadullah bin Alwi bin Salim Al-Idrus. Falyatafaddal ali masykurah. Allahumma shalli ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammad khataman nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah, tidak terasa kita pada pagi hari ini melaksanakan haul guru kita yang ke-20. Jadi telah 20 tahun beliau meninggalkan kita. Tapi insya Allah semangat beliau, perjuangan beliau, syiar-syiar beliau, ajaran beliau, dakwah beliau tetap hidup di tengah-tengah kita para muridnya. Dan juga keberanian beliau dalam beramar ma'ruf nahi mungkar, moga-moga tetap berada di tengah-tengah kita, di dalam hati kita, hingga kita berani melakukan amar ma'ruf dan nahi mungkar demi junjungan kita Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sedikit cerita, kira-kira berapa tahun yang lalu, berapa puluh tahun yang lalu, saya masih kecil, mungkin saya masih SMP, pernah saya didatangi oleh beberapa orang aliran yang menyimpang, dan mereka mengancam melalui saya, mengancam Al-Walid, mengancam akan dibunuh dengan perkataan,
perkataan sindiran, tapi intinya mau dicelakakan dengan dibunuh atau apa. Kemudian saya ketakutan waktu itu, datang saya kepada Al-Walid Habib Alwi menceritakan, karena waktu itu Habib Alwi keras dengan masalah aliran-aliran begitu. Termasuk ada kasetnya juga yang beliau sangat tegas sekali kalau tidak salah di Langgar Ledok, kalau tidak salah. Kemudian beliau tertawa dan mengatakan dengan bahasa beliau ya, jet kita orang dulu katanya, jet kita orang dulu itu mati syahid, terbunuh. Imam Ali, Imam Hussein terbunuh, syahid, syuhada semuanya. Kenapa kita takut? Mati ya mati. Katanya syair kan, tanawwa'il asbab wal mautu wahid. Macam-macam jenis kematian, tapi jenenge mati ya satu sudah, mau apa lagi? Tapi lebih baik mati dalam keadaan mulia, membela agama Allah, memuliakan agama Allah, menegakkan syariat agama Allah. Jadi keberanian Habib Alwi dalam berdakwah, tidak peduli dengan siapapun dan tidak ada takut dengan apapun. Takutnya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi siapapun orangnya, pangkat apapun orangnya, beliau tidak ada takut sama sekali. Pernah suatu saat beliau diundang oleh Presiden Soeharto waktu itu di istana. Kemudian tidak lama datang protokol istana yang mengatakan bahwa harus memakai, kalau masuk istana itu kan harus zaman dulu ya, tidak tahu sekarang, harus memakai pakaian safari ya, lah itu, pokoknya pakai celana, pakai batik lah begitu ya. Sedangkan Habib Alwi ya habaib sudah pakaiannya, syal, pakai sarung, tidak pernah lepas sarungnya. Kemudian beliau mengatakan tidak jadi sudah, taat makhluk bi'asatil khaliq, tidak mau, tidak jadi, tidak apa-apa, tidak jadi. Kaget waktu itu santri-santri beliau yang lain ketakutan, apa ini nolak begini kan bahaya betul. Ternyata dengan ketegasan beliau tidak mau mentaati siapapun dalam masalah syariat, padahal kita tahu pakai celana itu khilaful aula dalam masalah fikih, bukan haram, khilaful aula, masalah sholatnya aja. Tapi dengan tegas beliau mengatakan begitu, tidak peduli siapa yang memerintahkan atau menyuruh, dia menolak begitu aja. Akhirnya mendapatkan simpati malahan, bukan kemarahan tapi simpati. Jadi karena ketegasannya. Nah, santri-santri beliau pada zaman dahulu juga begitu. Mengikuti gurunya dengan berani. Mereka menegakkan syariat dengan berani, ketika ada kemungkaran mereka melakukan pencegahan kemungkaran. Dengan berani mereka mengajak orang untuk kebaikan, ngajak orang untuk sholawat, ngajak orang untuk majelis, ngajak orang untuk zikir, ngajak orang untuk kebaikan. Dengan berani mereka begitu. Tapi dengan berlangsungnya waktu, berjalannya waktu, dan para santri-santri beliau yang dulu banyak yang sudah meninggal juga, keberanian-keberanian tersebut di tengah santri-santri yang sekarang agak sedikit berkurang. Ya moga-moga dengan momen haul ini, momen peringatan haul Habib Alwi, dan dengan barokahnya para habaib, Habib Muhammad Bagir dan juga akhina al-kabir Habib Saleh bin Ahmad, Habib Abdullah bin Alwi al-Idrus, dan para habaib yang lain, para kiai yang lain, moga-moga Allah Subhanahu wa taala dengan barokah beliau-beliau, dengan barokah khususan Habib Alwi, kita ditingkatkan lagi keberanian kita untuk beramar ma'ruf nahi mungkar, ditingkatkan lagi keberanian kita untuk memegang syariat Allah Subhanahu wa taala, tidak peduli apapun di dunia ini, dan kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala orang-orang yang hanya takut sama Allah dan hanya mengharap rojak hanya kepada Allah, khauf hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak kepada makhluknya Allah Subhanahu wa taala. Dan mempersingkat waktu, ini yang saya sampaikan, dan terakhir kami atas nama keluarga Habib Alwi, saya dan kemudian Habib Abdullah bin Alwi dan Habib Muhammad bin Abdullah, mengucapkan banyak-banyak terima kasih bagi bantuan-bantuan saudara semua, para ibu-ibu juga yang bantu memasak, dan juga para saudara-saudara, para bapak-bapak yang banyak sekali membantu hingga terlaksananya proses haul, mulai dari ziarah makam kemarin jam 4 sore, kemudian tadi malam juga maulid MTI, kemudian sekarang juga haul. Moga-moga Allah Subhanahu wa taala membalas semua kebaikan antum semua, dan moga-moga Allah Subhanahu wa taala menjadikan antum semua nanti masuk dan layak masuk ke dalam rombongan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam
dipimpin oleh para guru kita, dipimpin oleh Habib Alwi, masuk ke dalam rombongan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kita dihadapkan atau diantarkan oleh beliau menghadap kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan moga-moga kita dipandang oleh Kanjeng Nabi dengan pandangan mahabbah, dengan pandangan ridha, dengan pandangan cinta, dan moga-moga kita diakui oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai umatnya zahiran batinan dunia dan akhirat. Hadza ma'agulakum wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Disampaikan jazakumullah khair. Sambutan yang kedua atas nama santri yang akan disampaikan oleh Fadilatul Ustaz Hasanuddin. Falyatafadhal alaihi maskura. Allahumma shalli ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi faj'al mujtama'na ghayatu husnul khitami wa'tina ma qad sa'alna min 'atayakal jisami wakrimil arwaha minna biliqa khairil anami wablighil mukhtara 'anna min salatin wa salami ya Rabbi bil mustafa balligh maqasidana waghfir lana dhanbana ya wasi'al karami. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus salihat wa 'inda dzikri habibihi wa awliyaihi salihin tatanazzalur rahmat wal barakat wan nafahat wassalatu wassalamu ala sahibil mu'jizatil bayyinat sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa 'azimina wa nuri qulubina wa munqidhina wa maulana Muhammad. Salatan taftahu lana biha abwabar ridha wat taysir wa tughliqu 'anna biha abwabasy syarri wat ta'sir wa takunu lana biha waliyan wa nasir. Anta waliyuna wa maulana ni'mal maula wa ni'man nasir. Amma ba'du hadratal habaib al-'izza wal ulama al-ajilla wa nakhussuhum bidzikr sayyidi wa walidi al-habib al-barakah al-habib Muhammad al-Bakir ibn al-habib Salih maula ad-dawilah syekhana wa habibana al-habib al-allamah al-habib Salih Ibn al-Habib Ahmad Al-Idrus Al-Habib Abdullah wa Murabbil Ma'had Al-Habib Asadullah wal-Habib Muhammad Al-Idrus, juga kepada para habaib yang lain, Habib Abdullah bin Salim Maulad Dawilah, Ketua Yayasan Lemhanas Al-Bayyinat Habib Abdul Qadir Al-Haddad, juga kepada para kiai, para habaib yang lain, tanpa mengurangi rasa hormat, mudah-mudahan mereka diberikan panjang umur. Matta'anallah bituli hayatihim fi atammis sihha wal afiyah wan ni'ami minallahil wafiyah, amin ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu, para santri dan para pecinta-pecinta Syekhana wa habibana al-allamah Al-Habibul Imam Alawi bin Salim Al-Idrus radhiyallahu anhu wa ardhah. Alhamdulillah, pagi yang penuh dengan cucuran rahmat Allah Subhanahu wa taala. Pagi yang perlu kita mengecas rasa mahabbah kita dan menyambung kembali bagaimana kita mengenang sepak terjang perjuangan daripada Al-Allamah Al-Habib Ad-Da'i ilallah bi ahwalih wa af'alih wa agwalih Al-Imam Alawi bin Salim Al-Idrus radhiyallahu anhu wa ardhah. Mudah-mudahan kerawan kita semuanya di majlis yang mulia ini akan menjadikan kita semua menjadi semakin dekat dengan guru mulia kita. Mudah-mudahan tadi sudah disampaikan oleh guru kita Al-Habib Asadullah, di hari kiamat kita dikumpulkan bersama-sama dengan beliau. Al-mar'u ma'aman ahabba yaumal qiyamah, seseorang itu bersama siapa yang dia cintai besok di hari kiamat. Mudah-mudahan kita semuanya dikumpulkan bersama-sama dengan guru mulia kita Al-Habibul Imam Alawi bin Salim Al-Idrus, amin ya rabbal alamin. Satu hal yang perlu kita kenang dari tadi yang sudah disampaikan oleh
guru kita Al-Ustadz Asadullah bin Alwi Al-Idrus, bahwa beliau adalah orang yang sangat gigih di dalam dakwahnya. Bahkan ketika beliau di saat-saat sehatnya, beliau sangat-sangat menganjurkan kepada kita dan kepada para jamaahnya, terutama kepada para santri-santrinya, supaya memegang teguh 3 hal. Dan itu yang sering dilakukan, diucapkan, disampaikan di dakwah-dakwah beliau. Setiap dakwah-dakwah beliau sering mengatakan kita harus memperjuangkan dan kita harus berani mengatakan nahnu muslim, sunni, syafi'i. 3 hal yang harus kita pertahankan, kata beliau. Muslim, sunni, syafi'i. Yang pertama, kita harus berani mengatakan bahwa kita adalah sebagai seorang muslim. Ishhadu bi anna muslim. Saksikan bahwa kami adalah orang-orang muslim. Muslim, sunni, syafi'i. Lebih-lebih di saat-saat beliau sering mengatakan bahwa nanti di akhir-akhir kalian akan dihadapkan dengan 2 musuh besar. Musuh itu adalah dari luar dan 2 musuh dari dalam. 2 musuh dari luar itu adalah al-Yahud wan Nasara, dan 2 musuh dari dalam itu adalah orang-orang Syiah dan orang-orang Wahabi. Itu yang sering beliau gembar-gemborkan, yang beliau perjuangkan di dalam mengentas dan menyelamatkan umat. Muslim, sunni, syafi'i. Apa yang disampaikan oleh beliau sebelum 20 tahun yang lalu ternyata sekarang menjadi kenyataan. Kemarin tanggal 14 Februari, tidak sedikit daripada pemuda-pemuda, bahkan orang tua yang ngaku sebagai orang-orang muslim, mereka terkontaminasi dengan kebiasaan-kebiasaan orang-orang kafir. Ngakunya adalah seorang muslim, tapi ternyata mereka ikut-ikutan memperingati Valentine Day, hari kasih sayang. Mereka lupa bahwa yang namanya kasih sayang itu hanya dimiliki oleh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah sendiri yang berfirman di dalam Al-Qur'an, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan." Rasulullah adalah rahmat, penyebar kasih sayang, tidak ada duanya. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Bahkan Rasulullah sendiri mengatakan, innama ana rahmatun muhda. Hanya saja aku adalah rahmat kasih sayang yang dihadiahkan oleh Allah. Para ulama mengatakan dari sayangnya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lau kanatir rahmatu insanan lakana Muhammadan sallallahu alaihi wasallam. Seandainya rahmat itu adalah wujudnya manusia, maka dia itu adalah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita jangan dibodoh-bodohi oleh orang-orang kafir bahwa yang namanya kasih sayang itu adalah penyebar, dan penebar kasih sayang adalah hanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang tidak mengerti apa yang dimaksud dengan Valentine Day, hari kasih sayang. Ketahuilah bahwa hari kasih sayang asbabnya, sebab-sebabnya, asal-usulnya adalah terjadinya 2 orang kafir, 2 orang non-muslim yang melakukan perzinaan. Setelah melakukan perzinaan, hubungan seks bebas, lantas kemudian dia tidak bisa melangsungkan perkawinan. Karena dia tidak bisa melangsungkan perkawinan, padahal sudah terlanjur melakukan perzinaan, maka laki-laki dan perempuan ini sama-sama menyesal, sama-sama stres, sama-sama getun, akhirnya bunuh diri. Coro Jawone kendat, cak meduren nah agentong. Maaf Bib san mesan tak Bib, biar mengerti mereka ini, biar tidak dikira bahwa Valentine di hari kasih sayang, hari kasih sayang. Kasih sayang cetak teruwa yo. Bukan kasih sayang, itu namanya hari stres, hari frustrasi, hari kendat, area gentong ruah. Biar paham sekalian. Mosok sedikit-sedikit hari kasih sayang, hari kasih sayang. Itu kulaan dari orang-orang barat
Itu kulaan dari orang-orang kafir, orang-orang Yahudi, terus ditiru. Ya. Makanya jangan heran kalau kemarin di Surabaya Satpol PP nangkep 339 pasangan muda-mudi di hotel yang melakukan seks bebas dengan dalih hari Valentine atau kasih sayang. 339 orang. 339 orang, ada yang sudah kakek-kakek. Letuah abau kuburan. Ya. Si kober bikin hari Valentine. Orangnya sudah mampu kuburan ini. Si bikin-bikin Valentine sampai anak SMP. Bahkan kemarin dirazia banyak di kota-kota besar dalam rangka untuk merayakan hari Valentine, dijuallah coklat dengan bonus alat kontrasepsi. Itu bahasa halusnya. Ya, tak usah kasih bahasa kasar. Ini ada Habib Bagir, ada Yai Basori ini. Pakai bahasa halus saja, alat kontrasepsi. Dikasih biar ngerti. Katanya Habib ini. San mesan sekalian, Bon. Ya. Saya manut sama Habib Abdul Qadir saya. Ya. Masuk jualan coklat hadiahnya tak bengal sampean. Ya. Apa tujuannya kalau tidak untuk ngajari kepada pemuda-pemuda Islam, generasi muda kita untuk melakukan seks bebas? Siapa yang ngajari itu kalau bukan orang-orang kafir? Setelah melakukan seks bebas, saya khawatir sampean ikut-ikutan seperti namanya Valentine, akhirnya bunuh diri alias kendat sampean, agentong. Ya. Lo itu kita pertahankan keislaman kita. Nahnu muslim, kami ini seorang muslim. Jangan dibodoh-bodohi dengan orang-orang kafir. Rasulullah mengingatkan kita. Dan sering hadis ini dibawa oleh beliau guru mulia kita Al Habib Alawi bin Salim Al Idrus, la tattabi'unna sanana man kana qablakum shibran bi shibrin wa dhira'an bi dhira'in hatta law dakhalu ila juhri dhabbi la salaktumu qalu al yahud wan nasara ya Rasulullah qala faman wa fi riwayatin hatta law jama ahadukum imra'atahu fit tariq la fa'altumu. Kalian semua akan mengikuti kebiasaan-kebiasaan orang-orang sebelum kalian. Sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta. Model pakaian diikuti. Tadi coba guru kita mulia kita sampai diundang Pak Presiden karena tidak boleh pakai celana, tidak mau datang. Kalau sampean, insya Allah jangan diundang Pak Presiden. Abah Anton ngundang beli celana baru dulu sampean. Beliau guru mulia kita diundang Pak Presiden, gak ulap dengan undangan-undangan itu karena beliau memegang teguh khiyarul ulama. Ya. Syirarul umara alladzina ya'tuna abwabal ulama wa khiyarul umara wa syirarul ulama alladzina ya'tuna abwabal ulama. Sejelek-jeleknya para ulama adalah ulama yang suka keluar masuk rumah para pejabat, masuk keluar masuk hukumah, keluar masuk di umara, keluar masuk di rumahnya pejabat. Ya. Itu jelek-jeleknya ulama. Wa khiyarul umara, sebaik-baik umara yang suka sowan kepada para ulama. Guru kita hanya karena tidak punya celana, tidak mau diundang. Kalau tidak boleh pakai sarung ya sudah batal. Begitu. Ya. Ini menampakkan isyhadu bi anna muslim, saksikan, tampakkan bahwa kami adalah sebagai orang muslim. Itu guru kita. Jangan kita terikut-ikuti, jangan kita itu terombang-ambing, dibodoh-bodohi dengan kebiasaan orang-orang kafir. Kalian akan mengikuti kebiasaan orang-orang sebelum kalian, sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta, sampai kalau mereka itu masuk di liang biawak, kalian akan ikuti. Qalu al yahud wan nasara ya Rasulullah. Dalam riwayat hadis yang lain, sampai-sampai kalau mereka mengumpuli istrinya di pinggir jalan, kalian akan ikut-ikut. Kemarin berita televisi pagi tadi saya masih menyimak, ada seorang anak SMP, masih SMP, bau kencur. Ya, itu kasih sayang, rangkul-rangkulan, kemudian dia mengungkapkan kasih sayangnya di tengah-tengah taman, akhirnya ditangkap sama Satpol PP.
Bagus itu, Satpol PP-nya itu tegas ini, di Surabaya tegas. Bahkan MUI Batu, Masya Allah kemarin mengeluarkan fatwa bahwa perayaan Valentine Day hukumnya haram. Waktu ditanya kenapa apa MUI haram? Iya, karena itu pertama, itu adalah menjadikan dan mengajari pemuda-pemuda menjadi orang yang melakukan seks bebas. Yang kedua, karena itu tasyabbuh bil yahud wan nasara bil kufar. Man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Ini yang sering kita dengar dari guru mulia kita Al-Habib Alwi bin Salim Al-Idrus. Siapa yang menyerupai suatu kaum maka dia sama dengan mereka. Muslim, tampakkan bahwa diri kita adalah seorang muslim, jangan malu-malu. Kemudian yang kedua, Sunni. Sunni berarti bukan Syiah dan Sunni berarti bukan Wahabi. Sunni bukan Syiah dan Sunni bukan Wahabi. Dua-duanya itu terus ditentang. Tadi sudah kita dengar bagaimana guru mulia kita sampai mau dibunuh pun tidak apa-apa. Beliau mengatakan tanawwa'atil asbab wal mautu wahidu. Macam-macam yang namanya mati, tapi kematian itu cuma satu. Kalau orang itu sudah diambil nyawanya oleh Allah. Berani mengatakan dan berani menggembar-gemborkan di mana-mana guru mulia kita. Jangan diam kita. Kemarin berita televisi Masjid Az-Zikra yang diasuh oleh Ustadz Arifin Ilham. Karena di situ ditulis di spanduk di depan masjid ditulis, masjid kami tidak menerima ajaran Syiah. Akhirnya itu masjid dilempar. Alhamdulillah, polisi-polisi yang ada di daerah Jawa Barat, di daerah Sentul tegas. Ya, saya tidak mengatakan polisi di sini nggak tegas, enggak ya. Saya mengatakan polisi di sana tegas. Akhirnya yang lempar-lempar itu langsung ditangkap. Kalau tidak salah ada 35 orang. 35 orang kemudian dipenjara 7 tahun. Kalau boleh kita usul nanti kirim Al-Bayyinat Lemhanas, ketua Lemhanasnya coba kirim ke sana. Kalau bisa jangan 7 tahun, 20 tahun aja, paling sedikit 20 tahun ya. Kenapa? Karena ini ngerusak nanti ini. Negara kita ini negara Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dulu ketika belum ada faham-faham yang macam-macam, faham Syiah, faham Wahabi, aman. Yang diikuti cuman Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Hanafi, Imam Syafi'i dan Imam Ahmad bin Hambal. Begitu ada faham-faham yang diproduk dari Saudi, Wahabi, maka ketambahan Imam Samudra barang sekarang. Nah ini rusak sudah. Makanya kalau kita itu tidak ada faham selain Ahlus Sunnah wal Jamaah, Indonesia aman. Ya, beberapa hari yang lalu sampai Imam Ustadz Arifin Ilham mengatakan kami sabar ketika masjid kami kalian lempari, tapi kesabaran kami ada batasnya. Nanti kalau sampean undang datang ke rumah kami, ke masjid kami untuk kedua kalinya, kami akan umumkan jihad kepada kalian dan kami akan kejar kalian sampai dimanapun. Masya Allah, berani Sunni ya. Ini tampakkan Sunni kita, Ahlu Sunnah kita. Kemudian Sunni bukan berarti Wahabi. Hati-hati, sekarang ini banyak Wahabi-Wahabi yang masuk nyelusup-nyelusup di desa-desa. Beberapa hari yang lalu, perguruan tinggi Sekolah Tinggi Agama Islam Ali bin Abi Thalib yang ada di Sidotopo mengeluarkan fatwa, mengeluarkan brosur, buletin bahwa peringatan Maulid Nabi itu adalah bisa mengantarkan seseorang kepada kesyirikan. Karena da'adhun nasara fi nabiyyihimi wahkum bima syi'ta madhan fihi wahtakimi. Tinggalkan apa yang dilakukan oleh orang-orang Nasara kepada nabi mereka. Biarkan mereka mengakui Nabi Isa sebagai anak Tuhan, tetapi sama sekali kita tidak pernah melakukan bahwa Kanjeng Nabi Muhammad SAW sebagai anaknya Allah. Tidak pernah. Beliau adalah Habibullah, beliau kekasih Allah, beliau orang yang dicintai oleh Allah. Ini orang-orang Wahabi mulai gentayangan lagi. Padahal alhamdulillah cuma di Sidotopo kejadiannya, bonek. Ya, boneknya ngamuk, akhirnya marah-marah, cuma dia bawa spanduk, kami tidak rela, kami tidak rela. Alhamdulillah itu kejadiannya tidak di Arema itu. Coba Singo Edan yang jadi itu, ya Hatta Singo Waras ikut Edan kira-kira. Ini Habib Abdul Qadir ini Singo Waras. Cuman kalau digarai kayak begitu saya yakin dia akan balik jadi Singo Edan juga kan. Ya.
Tidak ada di antara kita yang menjadikan Kanjeng Nabi itu sebagai anak Tuhan, tidak ada. Coba, ini adalah ketakutan yang tidak mendasar. Ini adalah demi untuk menjauhkan kita supaya kita tidak lagi cinta kepada Kanjeng Nabi. Kita tidak ta'zim kepada Kanjeng Nabi. Kita tidak dekat kepada Kanjeng Nabi. Dan kita tidak lagi mempelajari sirah-sirah an-nabawiyah, Syama'ilur Rasul, kita tidak mendengar lagi. Akhirnya apa? Kita menjadi orang yang gersang dan jauh dengan Kanjeng Nabi, serta tidak akan menjauhkan kita dengan Nabi kita kecuali mereka adalah orang-orang Yahudi atau antek-anteknya orang-orang Yahudi. Betul? Kalau sampai tidak bilang betul, kancenengara. Ya. Muslim, Sunni, Syafi'i. Itu yang diperjuangkan oleh beliau semasa beliau masih hidup. Makanya supaya bapak-bapak, saudara-saudara tidak gampang-gampang terkontaminasi dengan paham-paham seperti ini, datangi majelis-majelis taklim. Habib Soleh bikin majelis taklim setiap Ahad pagi. Kalau yang sibuk dengan pekerjaan, pegawai negeri, PNS, hadir majelisnya Habib Soleh Ahad pagi. Ahad pagi apa Minggu pagi? Hah? Lek bal-balan Minggu gak bobo, lek ngaji Ahad ya. Ahad pagi di tempatnya Habib Bagir, hadir ya. Atau majelis-majelis beliau banyak. Kalau Ahad sore di tempatnya Habib Asadullah setiap sore di pondok ini hadir ya. Tidak ada waktu mau Ahad malam Masjid Jamek saya baca Mafahim Yajib Antusohah, pemahaman yang wajib diluruskan. Untuk apa? Untuk gempor, untuk menghadang daripada mereka faham-faham Wahabi. Ya, hadiri, mereka sudah siap untuk ngajar, cuman kita aja kadang-kadang malas. Habib Asadullah buka setiap sore, Ahad sore. Habib Soleh Ahad pagi. Yang tidak ada waktu. Bukan tidak ada waktunya, semuanya kita itu dikitari dengan waktu-waktu taklim. Ya, Muslim. Kemudian Sunni. Ya, tampakkan. Yang berani kita mengatakan bahwa saya ini adalah seorang Sunni. Karena mereka berusaha. Saya mendengar laporan dari Ketua Dewan Wakaf Nasional. Dalam 1 tahun mereka harus berusaha untuk merebut 50.000 masjid miliknya Ahlus Sunnah wal Jamaah, harus direbut oleh orang-orang Wahabi. Hati-hati, 50.000 masjid. Mereka masuk ke desa-desa. Ya, mereka masuk ke desa-desa. Terus mereka mengatakan ini ajaran yang asli, ajaran yang saya bawa dari Mekah, dari Saudi katanya. Oh, dianggapnya bahwa ajaran kiai-kiai itu kita itu adalah palsu cetak keji ya. Sanbon sekalian. Ya. Katanya Habib Asad kita harus berani. Masuk gini aja nggak berani, Beb ya. Begitu kita pertahankan. Muslim, Sunni, yang kemudian yang ketiga Syafi'i. Kita perjuangkan amaliyah kita Imam Syafi'i. Bahkan Imam Ahlus Sunnah abad ini Al-Habibul Imam Al-Allamah Abuya Muhammad Alawi Al-Maliki, beliau mengatakan dan dikutip di dalam banyak karangan-karangan beliau, di dalam kitab Al-Almas fi Manaqibil Al-La'ali wal Almas fi Manaqibil Imam Muhammad bin Alwi bin Abbas. Di situ dikatakan bahwa saya ini adalah Malikiyul Madhab. Madhab saya Maliki. Tapi amalan-amalan saya mengambil daripada Imam Syafi'i. Walaupun saya ini madhab Maliki. Beliau sendiri yang mengatakan begitu. Demikian juga orang tuaku, ayahku. Ya. Makanya kita harus berani pertahankan ini paham. Al-Imam Malik, gurunya sendiri mengatakan, Man arada bil madhabin nafis fa'alaihi bibni Idris. Barang siapa yang menghendaki faham madhab yang indah, yang enak, yang bagus, maka hendaklah berfahamkan Ahmad bin Idris, artinya madhabnya Imam Syafi'i. Ya, pahamnya dan madhabnya Imam Syafi'i. Jangan yahanu kita mengatakan yang penting Quran hadis, yang penting Quran hadis. Yahanu hadis itu gak apal. Ya, baca Quran itu kalau ditasehkan kepada Kiai Basori, insya Allah Fatihah sik marat-marit gitu-gitu. Ya. Lu itu kadang-kadang mengatakan Yohanu kita itu harus memperjuangkan lewat Quran hadis tanpa harus melewati para ulama. Lah kamu dari guru-gurumu itu apa bukan dari ulama? Artinya ulama, kalau ulama-ulama dari kita mereka nggak mau. Imam Syafi'i nggak mau, ya Imam Ahmad bin Hambal nggak mau, Imam Nawawi nggak mau,
Imam-imam yang lain tidak mau. Terus yang mau apa? Muhammad bin Abdul Wahab baru mau. Ya. Utsaimin baru mau. Ya. Kemudian kalau Imam Ibnu Hajar, Khotimatul Huffaz tidak mau. Yang mau siapa? Albani. Nah, itu baru mau. Lucu itu namanya. Ya. Tidak mau dengan para ulama, tapi dia mau mempertahankan ulama-ulamanya. Sunni, Muslim, Sunni, Syafi'i. Hati-hati. Yang terakhir, Sunni dan Syafi'i bukan berarti jil, jaringan liberal. Ya, bukan berarti jil, jaringan liberal. Saya tidak mengatakan jaringan Islam liberal karena Islam bukan liberal, liberal bukan Islam. Ya. Jil, jaringan liberal. Sekarang ini hati-hati. Sudah menjadi tren sekaligus merupakan komando dari atas. Kalau Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tahun kemarin itu adalah Profesor Dr. Muhammad Nuh, seorang santri Tulen, seorang Nahdlatul Ulama, Sunni Syafi'i. Ya, makanya beliau perjuangkan pondok-pondok pesantren, sekolah-sekolah di pelosok-pelosok dibantu dari semua permasalahan dibantu. Sekarang digantikan dengan salah seorang jil. Akhirnya salah satu di antara apa yang mereka upayakan, satu, kurikulum 13 hapus, diganti dengan kurikulum yang lama. Padahal kurikulum 13 ini adalah banyak memperjuangkan pendidikan agama di dalam pendidikan umum. Yang kedua, kata Menteri Pendidikan yang sekarang yang latar belakangnya adalah seorang jil. Dia mengatakan bahwa berdoa tidak boleh pakai bahasa Arab. Ya, ini diupayakan. Walaupun itu madrasah ibtidaiyah, kalau perlu nanti pondok pesantrennya Habib Hasan juga tidak boleh itu nanti. Tidak boleh berdoa pakai bahasa Arab. Kemudian yang mereka perjuangkan lagi apa oleh orang-orang liberal? Tidak boleh menyebut ketika berdoa lafaz Allah, nama Allah tidak boleh disebut. Ya Allah tidak boleh, tapi harus diganti dengan ya Tuhan. Biar tidak nyakitin orang-orang yang tidak sama agama, yang beda agama. Ini perjuangan yang dilakukan oleh orang-orang liberal. Kita ini akan dirusak, tapi kita kadang-kadang tidak merasa. Pertahankan akidah kita, pertahankan keislaman keluarga dan rumah tangga anak-anak kita. Jangan sampai anak-anak kita itu dikeroposi akidah dan akhlaknya oleh orang-orang kafir. Oleh karena itu, datangi majelis-majelis taklim seperti ini. Pertahankan Muslim, Sunni, Syafi'i. Ini tiga hal yang digembar-gemborkan dan diperjuangkan oleh guru mulia kita ketika beliau masih sehat. Di mana-mana beliau dakwah Muslim, Sunni, Syafi'i. Beliau pertahankan itu. Mudah-mudahan apa yang beliau perjuangkan kita bisa melakukannya. Mudah-mudahan kita semua diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk meniru apa yang diperjuangkan oleh guru mulia kita. Sehingga mudah-mudahan kita semuanya betul-betul menjadi orang-orang yang Muslim, Sunni, Syafi'i. Mudah-mudahan keluarga-keluarga kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dari rongrongan orang-orang yang bukan Muslim, bukan Sunni dan bukan Syafi'i. Mudah-mudahan anak-anak kita juga diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kita semua nanti di akhirat dikumpulkan bersama guru mulia kita. Yang akhirnya apabila sudah waktunya kita diundang oleh Allah besok-besok, mudah-mudahan diundang dalam keadaan husnul khotimah. Umur kita dibarokahi oleh Allah, terutama umur guru-guru kita, habib-habib kita, orang-orang yang mulia-mulia kita di depan kita ini. Mudah-mudahan mereka semua diberikan keberkahan umur oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan anak-anak kita dijadikan anak-anak yang soleh dan solihah. Rizki kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan nanti di akhir kiamat, di akhir zaman, di akhir kiamat kita semuanya akan dikumpulkan oleh Allah bersama guru mulia kita, bersama-sama dengan Al-Habibul Imam Alawi bin Salim Al-Idrus radhiyallahu anhu Allah. Dan semua kita seperti yang disampaikan oleh guru kita Al-Habib Asadullah, kita semuanya akan diantarkan oleh beliau menuju kepada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadza ma aqulu lakum wal afu minkum wallahul musta'an wa alaihi tuqlan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masuki acara yang selanjutnya yaitu Mau'izatul Hasanah. Mau'izatul Hasanah yang pertama akan disampaikan oleh Al-Ustadz Al-Habib Zainal Abidin Fakih.
Falyatafaddal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana wa habibina wa syafi'ina wa qurrati ayunina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ila yaumil qiyamah. Bismillah masyaallah la yaskul khaira ila Allah. Bismillah masyaallah la yasrif su'a ila Allah. Bismillah masyaallah ma kana min nikmatin fa min Allah. Bismillah masyaallah la haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Al-mukarram wal mutaram, yang kami muliakan, yang kami hormati, guru-guru kami, orang-orang tua kami, para habaib, para ulama, wabil khusus yang hadir pada pagi hari ini. Mudah-mudahan beliau semua oleh Allah Subhanahu wa taala diberikan panjang umur, sehat wal afiat fi taatillah, dan memberikan manfaat terus mengajar untuk kita semua. Amin Allahumma amin. Keluarga almarhum al-maghfurullah Al-Habib Alwi bin Salim Al-Idrus, yang mudah-mudahan beliau juga diberikan kekuatan untuk meneruskan perjuangan almarhum. Para kiai yang rawuh sehadir yang ke majelis, mudah-mudahan juga diberikan kekuatan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin dan hadirat rahimakumullah. Songkono bulan neka paksa bahasa Madura campur Jawa bagi. Maksudnya bulan neka mun bahasa Madura mun habaib tak paham nyaman, mun salah tak ketemu. Sejawa ki nggih ngoten. Nek sing para kiai niku kula boten salah, nek Jawa-Jawa nemen-nemen kan nggih boten paham. Jadi panjenengan kali kula mawon sing paham pun. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sungguh satu kenikmatan secek mul jannah luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala. Niki kenikmatan ingkang agung sangat, saged rawuh niki. Niki kesempatan ingkang luar biasa. Saestu mugi-mugi kerawuhan kita sedaya ten niki majelis angsal barokah Habib Alwi. Mugi-mugi angsal ilmune barokah para kiai, para habaib, lan saged nganteraken kita sedaya sisa umur niki selamat di dini wa dunya wal akhirah, saged nanti akhir kepanggih ten Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, diantar para habaib, diantar Habib Alwi, dan diantar para ulama ingkang sepuh ingkang sae. Amin Allahumma amin. Sederek ingkang minulya wau niki pun panjang sangat disampaikan oleh Ustadz Hasanuddin, Masya Allah. Pancen situasi donya sak menika niku kados ngeten niki. Ruwet mbulet, saestu berat sangat. Sedaya bidang sakniki ini kata masalah. Wau pun sampai akan bidang pendidikan nggih wonten masalah. Bidang rumah tangga, bidang ekonomi, usaha-usaha napa mawon kados ruwet mbulet. Kathah kemaksiatan. Padahal nggih Masya Allah sedaya upaya usaha pun Masya Allah luar biasa. Majelis taklim nggih punten pundi-pundi. Majelis maulid Masya Allah, nek boten salah ten Malang niki wonten 48 napa meh 50 majelis maulid. Nanging jumlah kafe ne 115. Luar biasa. Majelis maulid taklime kholwe banter rame, nanging luwe banter majelis maksiat. Masya Allah. Terus nopo sederek niki masalah sedaya? Nggih, alhamdulillah pertama, mugi-mugi kerawuhan awake dhewe niki angsar sirih Habib Alwi. Terbuka atine awake dhewe saged semangat malih bismillah. Saged nglampahi sisa umur niki manfaat fi dini wa dunya wal akhirat, boten keblangsak ten pundi-pundi. Hada siratal mustaqim, selamat. Napa wau sing didhawuhaken islame nggih selamat, tetep madhabe awake dhewe nggih selamat, lan Imam Syafi'i sedaya sing kita anut iki nggih selamat niki. Hadirin wal hadirat, singkat mawon keranten waktune kula kalih Habib Asad supaya khamsah daqaiq mawon bib gangsal menit. Setunggale kitab kula mek nerusaken sambutane Ustadz Hasanuddin. Beliau sudah menyampaikan masalah leres niku wau saestu. Bahkan kula tambahi niki damel rem-reman cek enten manfaat. Ten Departemen Agama, data terakhir niku kula disampaikan ke Jakarta wingi niku
nek bilih rencang-rencang KUA, kepala KUA niku nek bulan Februari lan bulan Mei niku ketelasan kartu nikah. Sebabe nopo? Sing nikah ndadak niku langkung kathah. Usut diusut nopo? Sebabe nggih Valentine niku wau niku Yai. Valentine wau dalu wingi dampaknya terasa nanti bulan Februari terakhir-terakhir ini. Wah, gopoh nih nikah masal, masya Allah. Pun sebenarnya maksudnya nggih? Nggih. Nomor kalih nopo kok kata kartu KUA telas pada bulan Mei? Gini ku wau. Tahun baru lan hari Valentine mangke bulan Mei kata tiang hamil di luar nih nikah masya Allah. Nggih mugi-mugi niki saestu-estu saged dijogo. Lan kita sareng-sareng perjuangaken sak kuat-kuate. Hadirin wal hadirat, kula terusaken 3 hal. Solusi yok nopo awake dhewe saged selamat agar hal ini betul-betul manfaat kita keluar dari majelis ini membawa ilmu yang manfaat, membawa saged diamalaken nopo wau sing disampaikan para kiai ingkang kepengker. Dalam sebuah kitab dikatakan kenapa kita dalam situasi zaman semacam ini. Pertama adalah hubbud dunya minasuyuh. Kula sedaya ingkang pun umur sekawan doso sing rambutnya putih niki cek senenge ten donya. Lah niki rupane masalah hubbud dunya minas. Kula sing rambut putih-putih niki lho cek nemene senenge ten donya sehingga Allah Subhanahu wa taala murka kepada kita. Nggih kados donya sak mangke niki. Kathah masalah, kathah bencana, kathah keruwetan. Karena apa? Karena kita orang-orang tua seringkali lupa dengan umurnya. Wow, sampai akan Pol PP Surabaya nangkap tiang umur 60 tahun. Masya Allah. Saat niki nggih kathah tiang 60 tahun gitaran ten perapatan. Umur 60 tahun karaokean, rambutnya pun putih. Masya Allah. Niki rupine yang menjadi sebab Allah Subhanahu wa taala murka sehingga kita ini situasi zaman semacam ini. Terus pripun jawabane? Nggih, hadiri khol ngatus ngeten iki. Sambung kita ilmu, sambung taklim, sambung barokah, sambung amaliyah ten para kiai sepuh, para habaib. Terus sambung kepada almarhum Habib Alwi. Ini salah satu upaya kita agar kita terhindar dari hubbud dunya minasuyuh. Hati ini sambung terus kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sambung terus kepada Allah Subhanahu wa taala. Niki sederek insyaallah ingkang saged bentengi kita sedaya nyelametaken. Masya Allah. Dengan demikian mugi-mugi kita sedaya istiqomah. Hadir majelis taklim, hadir maulid, hadir kesayan monggo pun sak repot-repote yo napa di istiqomah niki sing saged benteni. Napa malih pun awake dhewe sepuh-sepuh umur sekawan doso lebih niki. Napa malih sing badhe dilampahi. Nggih. Karaokean kuwi mboten pantes. Gitaran napa malih nggih. Rekreasi numpak sepeda trail nang gunung-gunung, numpak sepeda BMX teng gunung-gunung mboten pantes sederek. Nggih pantes sing ngeten niki pun. Nggih. Lah niki mugi-mugi angsal barokai keselamatan. Nomor kali solusi dipun napa wau sing didhawuhaken kiai. Mugi-mugi angsal barokai khol adalah wakilatul haya minan nisa. Masya Allah. Napa awake dhewe niki ruwet kada masalah terus solusi pripun? Karena satu sebab banyak di antara kaum wanita kita, istri-istri kita, anak-anak kita yang rasa malunya sudah mulai berkurang. Nggih napa nggih sakniki? Masya Allah. Niki pun sepele akan saudara. Katose masalah pakaian sepele, aduh kol bahas masalah pakaian. Kebein apa, boh? Cek yang sepele nikah. Bencana sebanyak semangkin nikah. Salah satu sebab karena penampilan wanita-wanita muslimah kita sudah melampaui batas. Masya Allah, suatu waktu Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, pada waktu beliau berkuasa sebagai amirul mukminin, ada satu bencana di luar kota Madinah, kemudian beliau nyambangi ningali bencana gempa bumi. Kalimat pertama yang diucapkan oleh Sayyidina Umar, maksiat napa sepanjang lakon Allah Subhanahu wa taala murka seperti itu.
Maksiat apa yang kamu lakukan sehingga Allah Subhanahu wa taala mengeluarkan murkanya? Lah, mereka jawaban. Kenapa kita ruwet sekarang ini? Banyak musibah, banyak masalah karena ternyata di keluarga kita pakaian, rasa malunya, penampilannya, tingkah polanya, nisa kita sudah tidak bisa kita kendalikan lagi. Neka pun masalah sederhana yang sedikit bisa kita upayakan serius dari rumah tangga kita. Sehingga apa yang kita hadir hari ini toreh sama-sama kita laksanakan dalam rumah tangga, wabil khusus kita sendiri, anak perempuan kita, istri-istri kita, keluarga kita betul-betul kita jaga. Neka upaya pun. Cok bolak-balik televisi terus ternyata. 24 jam televisi, Masya Allah. Mon hadir maulid, khol, soko neka setengah jam legeringan. Mon televisi bal-babu bila boleh neka. Sejam setengah tak teresang. Kina bangki. Tambah boleh parabola cek rajen lah. Parabola lebih raja dari sajadah nanti. Diameter 2 meter, sajadahnya semeter, Masya Allah. Cuman akhir boleh. Televisi hidup 24 jam, terus udah rem mereka. Masya Allah. Akhirnya apa? Anak-anak kita, istri-istri kita yang ditiru televisi. Al-Mukarram televisi mereka. Panjenengan norok pengajian seminggu sekali, ahad sekali, ada Habib Soleh, ada Masjid Jamed, ada Ustaz Hasanuddin, norok bacaan ada Habib Bakir seminggu sekali. Televisinya 24 jam, dikala ternyata. Cek salah aki pakaian penampilan anak-anak kita kini televisi. Al-Mukarram situng mereka. Penyebab Masya Allah. Pon semangat kita dari yang kecil dulu sudah bismillah. Atur itu televisi sudah. Kendaraan kita terbatas, orang kunong, mereka sudah insya Allah sudah datang dari bumi ayu, dampet, gondang legi, insya Allah beda, gelak bisa pikir dari pagak, jalan repot, tapi Al-Mukarram televisi ini masuk. HP Masya Allah, kenapa? Amerika hari ini HP muncul, gambar macam-macam Masya Allah. Nekah secara sederhana menjadi sumber masalah di antara kaum muslimin. Bismillah, montero kalau nekah barokah, ayo. Dari hal-hal yang kecil rumah tangga kita atur ongkuan masalah neta jek sepele akhir kebeter abang tibi neka orang tua Masya Allah haji dek Mekas tahun duka aleh umroh bolak balik Masya Allah majelis taklim tapi lo pada adaan tibi kalau khawatir awak dewi ini tiang sepasin sae haji bolak balik Masya Allah luar biasa tapi lali dan keluarganya awak dewi khawatir menjang ditanggung jawab berada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, ya nopo. Kita nih saya tapi anak-anak kita ditarik tunggu dulu. Anak-anak kita belum beres urusannya. Mugi-mugi kehadiran kita kembali kepada habaib Kiai ini monggo buka hati dan bisa bismillah untuk menata keluarga kita. Ingkang terakhir nomor 3 damel konco-konco rencang-rencang lari nem-neman. Nopo opo awake dhewe dikata masalah sehingga kita harus hadir hal adalah wakasalus subban. Banyak anak-anak di antara muda kita malas mencari ilmu. Mereka sebab tretan. Moga-moga hal mereka nyemangat. Mon abang tibik terau nero Habib Alwi nero semangat nyari ilmu pas. Cek cuma hiburan trek-trekan terus. Tore namun duk sesae sekolah apa tempat. Mereka jawaban. Tidak mungkin umat Islam bisa maju. Abang tibi bisa orang saya tanpa ilmu tak mungkin. Maka ilmu ini jawaban. Kenapa Allah Subhanahu wa taala murka kepada situasi zaman ini? Karena kita banyak pemuda-pemuda semalas, kaslan, cek sengkena, sekolah sengkah, monduk sengkah, ngapalagi kitab sengkah, terus hiburan terus, HP wiritan, Masya Allah, semakin luar biasa. Letas beta teguh. Bik naku sepeda motor nih kalau bisa SMS-an, Masya Allah luar biasa. Kalah abang tibi nih, Masya Allah. Leneka terus maju ada reman nih abang tibi. Pon Bismillah, mohon abang tiba cinta dak Habib Alwi jawaban adalah cintai ilmu untuk para pemuda. Korek, mantau neka tidak monduk belajar agama setepat insya Allah 10-20 tahun lagi bisa mengkader kaum muslimin sehingga Habib Alwi dia bangga dia abang tibi mereka Rabu khol bermanfaat dan kita cinta ilmu cinta beliau juga cinta ilmu beliau
pulang rumah siap untuk mondok, siap untuk hadir majelis taklim, siap untuk mencari ilmu, sehingga kita menjadi orang-orang yang baik dan orang-orang yang dicintai oleh beliau dan lebih-lebih ingin dicintai oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Waktu sudah lebih dari 5 menit, sehingga kira mudah-mudahan ada guna manfaatnya. Yang penting kita hadir di majelis ini mendapatkan doa-doa beliau, mendapatkan kebarokahan yang kita kholi hari ini, dan mampu kita bersama-sama ya Allah meneruskan berjuangan beliau. Amin Allahumma amin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Para pengoras banyak sepunten ingkang agung karena niki wau dadak. Wal afu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Disampaikan jazakumullah khairan katsira. Mau'idatul hasanah yang kedua akan disampaikan oleh Romo Yai Basori Alwi. Terima kasih, tapi mohon maaf, saya ini sekarang itu pelupa, tengah ngomong kadang berhenti. Untung yang tidak lupa sama istri saya. Saya ucapkan ribuan terima kasih bahwa saya yang sudah pelupa ini masih dipercaya untuk menyampaikan sesuatu yang berkaitan dengan guru utama saya, Sayyid Alwi bin Salim Al-Idrus. Beliau itu setahu saya mukasyif, dan beliau itu mutawadhi. Kok sering juga datang ke tempat saya ini muridnya, jadi sering datang ke tempat saya. Dan kalau saya ada persoalan, saya tanya pada beliau, beliau mengatakan bisa tanya dari rumah saja, lewat telepon begitu. Kalau saya telepon menanyakan sesuatu itu jawabnya gini, coba lihat di kitab anu halaman sekian pasal anu begitu. Jadi tidak mau jawab apa yang saya tanyakan, langsung diberitahu, coba lihat kitab. Itu namanya mengajar saya supaya selalu mutola'ah dan supaya tidak cuma tanya-tanya saja. Itu begitu. Kalau saya datang ke rumah beliau, sebelum tanya itu beliau sudah mengatakan apa yang saya ingin tanyakan itu. Yang ditanyakan itu hukumnya begini, Basori begitu, Masya Allah. Jadi beliau memang mukasyif, betul ya. Insya Allah beliau min auliyaillah. Mudah-mudahan saya mendapat barakah beliau. Mudah-mudahan ilmu beliau yang diberikan kepada saya bermanfaat dunia akhirat, bisa saya sebarkan ke murid-murid saya. Hanya inilah yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Kalau ada hal yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Saya juga minta maaf kenapa saya sekarang duduk begini ini. Sudah duduk, kakinya masih ikut duduk di atas. Saya minta maaf. Saya kira-kira setengah tahun yang lalu waktu kontrol ke dokter, ternyata saya kena serangan jantung koroner gitu. Kata dokter tidak boleh gantung kaki. Ya alhamdulillah. Kenapa saya kena penyakit kok saya mengatakan alhamdulillah?
Karena orang yang diberi penyakit atau musibah oleh Allah lalu sabar, itu dibersihkan dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu Rasulullah SAW kalau nyambangi orang sakit, beliau bersabda tohur, tohur, tohur begitu. Ya mudah-mudahan saya termasuk tohur itu. Yang kedua, saya ini dapat wasiat dari gurunya anak saya sekaligus juga guru saya, Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki. Waktu beliau tempo hari di Malang, di mana itu ya, Jalan Raya Langsep, saya itu tiap pagi dengan beberapa orang murid saya datang mengaji kepada beliau. Beliau itu juga orang mukasyif min auliyaillah. Saya langsung dibedek, intamait ya, kamu sakit ya? Iya. Sayyid, diabetes ya? Iya. Iyalah, sakit yang bikin Allah. Terimalah. Ya berobatlah, Nabi Muhammad juga berobat. Dietlah, Nabi Muhammad juga diet. Ini. Ya apa sajalah yang dinasihatkan dokter lakukan. Cuma satu, jangan merasa sakit. Gitu. Kalau kamu merasa sakit, sakitmu dua macam. Ini saya pakai. Sampai sekarang saya tidak merasa sakit. Walaupun jantung koroner tidak merasa sakit. Alhamdulillah. Karena tidak merasa sakit. Dan selalu berdoa ayatul syifa itu. Yang juga dihimpun oleh beliau. Itu ternyata diperiksa oleh dokter itu. Makin hari itu makin baik begitu. Cuma saya tidak bilang tentang ayatul syifa gitu. Jadi ini banyak olahraga yang ya, alhamdulillah ya. Begitulah sedikit saya ucapkan ribuan terima kasih dan cukup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan katsira atas segala nasihatnya. Sebelum dilanjutkan dengan talqin dan doa penutup, ada beberapa pengumuman berkaitan dengan kegiatan Majelis Taklim Al-Islami dari Ustaz Al-Habib Alwi bin Salim Al-Idrus, pengajian umum, pembacaan Maulid Nabi dan pengajian umum untuk kaum muslimin dan muslimat. Insyaallah dilaksanakan pada tanggal 6 Maret 2015 bertempat di Masjid Nasruddin, Kedung Kandang, dan tanggal 20 Maret 2015 bertempat di Masjid Jami' Darul Muhtadin, Jalan IR Rais Gang 9, Tanjung Gang 9. Sekali lagi, kegiatan Majelis Taklim Al-Islami dari Ustaz Al-Habib Alwi bin Salim Al-Idrus yang diasuh oleh Habib Asadullah dan Habib Muhammad Al-Idrus, tanggal 6 Maret bertempat di Masjid Nasruddin, Kedung Kandang, dan tanggal 20 Maret bertempat di Masjid Jami' Darul Muhtadin, Tanjung Gang 9. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, afdalu ma qultu ana wan nabiyyuna min qabli, la ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La
محمد رسول الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم صلى الله عليه وآله وسلم عليها نحيا وعليها نموت على نباته إن شاء الله من الآمنين اللهم إنا نسألك ببركة هذه الكلمة المباركة ببركة هذه الكلمة الموصلة إلى معرفة الله وإلى الاعتقاد بوجود الله وبرسالة سيدنا رسول الله إنا نسألك أن تجعلها في قلوبنا وأن تجعلها مختلطة بلحومنا وبدمائنا بشعورنا بأرواحنا بنفوسنا بعظامنا بشعورنا وبجلودنا بعروقنا بدمائنا بدموعنا وبكل جزء من أجزاء أبداننا اللهم إنا نسألك بحق الحبيب الأعظم سيدنا محمد وبحق العارفين المحبوبين المخصوصين المحفوظين الممنوحين كنوز جواهر الأسماء الفاخرة المقتبسين أنوار الشموش الشاهرة المضطرين في حضراتها القاهرة الفرحين المكسين بخلال جمالاتها العاطرة التي أشهدت بصائر قلوبهم وقضتك المحيطة بالوجود وكشفت لهم عن عرائس أفكار حقائق رقائق الأسماء المحركة لكل موجود حتى تحققوا بحقائق الفقر والافتقار وغرقوا في بحور الاقتران والانكسار فرجعوا بكليتهم إليك في جميع الأمور والأحوال ونسألك يا الله يا الله يا الله يا سميع الدعاء يا مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا من رحمته في هذا المكان وفي كل مكان يا من لا يخلو منه مكان احرسنا بعينك التي لا تنام واكتفنا بكنفك الذي لا يرام وتيقنت قلوبنا أن لا إله إلا أنت وأننا لا نهلك وأنت رجاؤنا فارحمنا يا رب بقبول جميع أمورنا وأحوالنا وحاجاتنا وذلك بأن تغفر ذنوبنا وأن تستر عيوبنا وتكشف قلوبنا وتزيل الصعوب عننا وعن أعمالنا وعن حياتنا وأن تشفي مرضانا خصوصا أحباب الشفاء والحبيب محسن بن إدريس الحامد وجميع مرضانا اللهم اشفهم شفاء تاما عاجلا لا يغادر سقما ولا ألما ولا غما ولا هما اللهم إنا نسألك يا رب السماوات السبع وما أقلت ورب الأرضين السبع وما أضلت ورب الشياطين وما أضلت كلهم جارا حافيا من شر خلقك من أن يفوت عليهم أحد منهم أو أن يطغى عز جارك وجل ثناؤك ولا إله غيرك حصنتهم بالحي القيوم الذي لا يموت أبدا دفعت عنهم السوء بلا حول ولا قوة إلا بك ونسألك يا الله يا سميع الدعاء يا مجيب الدعوات إنا نسألك بسوابق عنايتك عليهم وبقربهم عندك أن تفتح على قلوبنا مثل ما فتحت على قلوب عبادك الصالحين وأن تجعلنا من المقتدين بصاحب الحول سيدنا الوالد الحبيب علوي بن سالم بن أحمد العيدروس أن تجعلنا من المقتدين به وأن تجعلنا من المنتفعين منه وبه مع كمال التعلق الظاهر والباطن حتى تكون العلوم التي استنبطنا منه وحتى تكون العلوم التي أخذنا منه علوما نافعة مباركة ومن شيوخه خصوصا سيدنا الحبيب الإمام عبد القادر بن حمد بن الفقيه ونجله سيدنا الوالد الحبيب عبد الله بن عبد القادر بن الفقيه وجميع شيوخنا وعلمائنا أن الله ببركة هؤلاء يجعلنا من أهل العلوم النافعة ومن أهل العلوم الذين اختلطت العلوم النافعة بقلوبهم وبأرواحهم وبنفوسهم وبعظامهم وبشعورهم وبجلودهم وبعروقهم وبدمائهم وبدموعهم وبكل جزء من أجزاء أبدانهم وأن توفقنا لما وفقتهم وأن تمنحنا لما منحت لهم وأن تهب لنا الخوض في بحر
معرفتك والفوز بجميع سعاداتها وأن تمن علينا يا رب في الدارين بما مننت على خواص الخواص من عبادك المقربين مع كمال العناية والرعاية واللطف والحفظ والوقاية بحق الحبيب الأعظم سيد البرية وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. الفاتحة. اللهم إنا نسألك بحق الفاتحة بسر الفاتحة بكرامة الفاتحة بشفاعة الفاتحة وبحق من أنزلت عليه الفاتحة إنا نسألك أن تجعلنا من أهل القبول وأن تتمم لنا كل حاجة وسول وتقضي لنا جميع المقاصد والمطالب والمأمول واربطنا يا رب بأوليائنا بزهادنا بمشايخنا بشيوخنا خصوصا سيدنا الوالد الحبيب علوي العلامة الحبيب علوي بن سالم الأندلس ورجال الفحول بحق النبي محمد طه الرسول وأبي البتول وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. Atas nama seluruh panitia peringatan haul ke-20 dari Al-Mahfur Al-Habib Alwi bin Salim Al-Idrus, kami mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya dan terima kasih atas segala bentuk partisipasinya. Allahumma sholli ala Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.